ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब ਸਿੰਘਨਾਦ भाग 10वां पन्ना नंबर 180। सानू दिओ हिसाब शहीदियां दा। श्री अकाल तख्त उत्ते इकत्तर होए खालसा जी नूं यह याद करवाउण दी तां लोड़ ही नहीं कि इस अलौकिक तख्त दा जन्म सिੱਖੀ ਦੇ महान हर जमाने दे हाण दे मनुखी अधिकार महफूज करन दे संकल्प विचों ही होया सी। इत्थे मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने निमाणे नताणे अते लताड़े लोकां नूं अपनी अपार किरपा करके अकाल दे सदीवी तख्त दी छावें बिठा के उपदेश कीता सी कि ओह हर समय मनुखता प्रति संवेदनशील रहिंदे होए अपनी किस्मत आप घड़नगे। इहो लोक राज दा संकल्प है जिस दी बाकी संसार नूं सदियां बाद सोझी पई। दशमेश ने 300 साल पहला खालसा साज के इहो असूल दृढ़ करवाया अते बादशाह दरवेश दे अपने बिरद विच सांझीवाल बनाया। इस बिरद दी पालना करदियां तुसी कोट कटकां दे आका पाणीपत विच हिंदुस्तान दी किस्मत दे घाड़े अहमद शाह अब्दाली नूं काबली बिल्ला जाणिया। तुहाडे मुट्ठी भर जंगली वास करदे बजुर्गां ने हिंदुस्तान दी करलाउंदी आत्मा दी आवाज़ सुनी। तुसी जाना हूल के सिर वार के गजनी दे बाजारां विच विकण जांदियां हज़ारां औरतां नूं छुडवाया। खालसा जी, संसार दे इतिहास विच तुहाडा यह कारनामा वड्डे तो वड्डा कारनामा है, पर इस तों वड्डा तुसी अगले दिन कीता जदों तुसी इन्हां औरतां नूं घरों घरी पहुंचाया। सच जाणो, इतिहास दा वैराग नहीं थमदा। जदों महाराष्ट्र दी किसी गली विच झात मार के वेखदा हां कि पाटे मैले कपड़ियां वाला सिंह किसी मलूक जही औरत दे सिर उत्ते हथ फेर के बड़ी बेसबरी नाल अपने खीसे दे खुंजे पैसे धेले लई टटोल रहा है तां कि विदा हुंदी भैण नूं शगन दे सके। सिखां दा ही नहीं मानवता दा इतिहास भी गज गज उच्चा हो जाता है जदों ओह भैण दे घरों पानी दा घुट भरे बिना ही फतेह बुला दिंदा है। इसे तख्त उत्ते जमाने ने एक होर अलौकिक झाकी वेखी। 5 मिसलां दे सूरबीर कीर्तन सुन रहे सन जदों किसी दुखी ने पुकार की। दुख निवारण बिरद दे धनी उस वेले अरदासा करके उठे अते कसूर दियां 12 तकड़ियां गड़ियां नाल भिड़न लई बेसाजो सामान धा पए। सूरज डुब्बण तो पहला कसूर फतेह करके फरियादी दी घरवाली नूं नवाब कसूर दे हरमा विचों कढ के उस दे हवाले कीता। तुसी अखां तकियां रोंदियां फेर अख ना लाई। एक बार फेर तुसी इवें अते अजिहा कारज साधन लई 3 दरिया पार करके लोहारी दे नवाब नाल जा भिड़े। जदों घर वालियां उस नूं पतिता जाण करके घर पैर पाउण तों इनकार कीता तां तुहाडी वीरता तो भी उच्चा दया दा जज्बा तुहाडे विच ठाठा मारन लगा। एक सिंह ने भूरा विछाया ते उस अबला नूं खालसे दी बेटी जाण के तुसी जो तिल फुल तुहाडे पल्ले सी उस भूरे उत्ते ढेरी कर दिता। झट उस दा पतितपुणा धन दे अंबर हेठ दबिया गया अते उस दा अपने घर वसना बहुत सौखा हो गया। उस वेले योद्धियां वाली वीरता तो नहीं तुसी बाग विच फुल्लां नूं बचाउण लई चोगा समेट के सैर करदे 7वें पातशाह दे संकल्प विचों उपजिया माता दे पतासियां दा अमृत बाटे विच घोलिया सर्वोत्तम मना दा सर्वोत्तम दया दा जज्बा वरतों विच लिआंदा। तुसी धन होए, तुहाडियां मातावां धन होईयां, तुहाडा आउणा सफल होया अते महापरोपकारी जाण के सदियां ने तुहानू झुक झुक कोरनिशां कीतियां। खालसा जी, अज तुसी तख्तां दे मालक हो। पंजाब दा तख्त नीलो नील है, अज दिल्ली दा तख्त भी नीली भा मार रहा है। अज तुहाडे इस इलाही तख्त उत्ते भी तुहाडे पुरखियां तो प्राप्त पवित्र जज्बिਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ देण वाले संवेदनशील साधु महात्मा जज जरनैल सतयुगी बिरती धार के विराजमान हैं। वड्डी गिणती विच तुहाडी कौम दे नुमाइंदे आए हुए हैं। मनुखी अधिकार जथेबंदी का एक छोटा सेवक होने के नाते गुरु चरनां विच जुड़े परोपकारी खालसा जी नूं सदा दुखियां दी अख पूंजण दे बिरद दा ध्यान दिवाउंदा होया बड़े अदब नाल बड़ी आजजी नाल बेहद सत्कार नाल तुहानू बंदी छोड़ पिता दा परछावां जानदा होया तुहानू बेकसा राह यार कलगीधर दा खास रूप जानदा होया तुहाडे परोपकार दे जज्बे नूं झंझोड़दा होया आउण वालियां पीढ़ियां दी सुख मंगदा होया मैं तुहाडे कन्नी हज़ारां
रो रो बेजार होईयां मावां, हज़ारां डेढ़ दहाके तो रोंदियां भैणां, ਲੱਖਾਂ ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁਲਗਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੀਕ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਉ ਘੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਤਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਸੰਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਝੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲੀ ਡੱਕੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਮੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਭਰਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਘੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਖਾਲਸਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਪੱਧਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਟੱਬਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਤਨ ਨਾ ਪਰਤਨ ਦੀ ਅਸਹਿ ਪੀੜ ਨਾਲ ਵਿੰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਜਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਇਵੇਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਮੁਕਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲੀ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਬੇਕਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮੁਕਟ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ, ਧਰਮ, ਨਿਆਂ ਹਿੱਤ ਜੋ ਚਰਖੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀਰ ਸਨ। ਆਖੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਨ ਦਾ। ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਬੀਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੰਨੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋੜਨਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਘੋੜ ਚੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕ ਨਾ ਲਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚੰਡੇ, ਜੱਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ, ਪਰਮ ਵਿਵੇਕੀ ਖਾਲਸਈ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਕੁਣ ਧਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਕਬੂਲਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ, ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਦਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰਵਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਫਾਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਉਡੀਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ, ਨਾਵਾਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਆਖਰੀ 10 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਣ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੱਚ। ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੌਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਚਾਲਾਕ ਲੇਖਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਠੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ ਅਜਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਿਡਾਵਾ, ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਆਪੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਥਾਪੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਆਪੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਦਰਦਾਨ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਦਾਰ ਕੀ ਬੇਟੀ ਬੇਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੂਰਬੀ ਦੱਖਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਖਮ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦਦੇਹਰ, ਪਰ ਲਾਠੀ ਦਾ ਝੌਲਾ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖਣਾ ਵਾਜਬ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਹਿਜ਼ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਿਸਲ ਕੀਤਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਗਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਤਰਕ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਸਨ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਢੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਚੇਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ, ਅਫਰੀਕਾ ਆਦਿ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਾਈਟ ਮੈਨਜ਼ ਬਰਡਨ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਤਿਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਗਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਦੇ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਵਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਸਲਨ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਹੜਪਦੇ। ਜਰਮਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਰੈਵਰੈਂਡ ਵੁਲਫ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਡਰ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਸੈਂ, ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਗੈਰਾ ਸਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਿਖਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਹਿਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੀ ਕੀਤਿਆਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ,
ਚਰਖੇ ਚਲਾਏ, ਖੱਦਰ ਹੰਢਾਏ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਸੀਜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਛਾਨਣੀ ਜਿੰਨੇ ਛੇਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਹਿੰਸਕ ਹਾਂ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਿਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਨਰੋਲ ਅਨਿਆਂ ਨਵੇਂ ਟਾਡਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੂਝ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਜੇਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠੇ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ, ਬੇਗਿਣਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਉਪ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਈਵਾਨ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਛੇ ਹਾਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉੱਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨਿਆਈ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਦੇ ਇਉਂ ਵੀਟਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਭੇਜ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ 1930 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਬੰਬ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਚਰਖੇ ਘੂਕੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਚਰਖੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥੀਂ ਚਰਖੇ ਨਾ ਘੁਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਨਾ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਲੂਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਬੇਲੋੜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਕਸ਼-ਨੁਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਡੋਂਡੀ ਪਿੱਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਲੀ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਖੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੋਣਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 12 ਵੱਡੀਆਂ ਜਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾ ਘੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1862 ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਤਵਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। 1901 ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। 1909 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਹਿਲੀਜ਼ਾਂ ਟੱਪਦਿਆਂ 1946 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਖੰਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸ ਜਗਾਈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਰਲ ਜਮਾਤਾਂ ਧਰਮ, ਨਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੁਦ ਘੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਆਪੇ ਘੜ ਲਓ, ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁੱਲ ਖਿੜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਸਭਾ ਉਸਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਆਖੇ ਸੋ ਆਖੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 11,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਚਾਰਟਰ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਵਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕੂਕਾ, ਗਦਰ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਉਗੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਦਾਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂਫਾਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਫੇਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਝਿਜਕਦਾ, ਪਰ ਅਕੱਟ ਸਬੂਤਾਂ, ਨਿਗਰ ਤੱਥਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਤਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਰਡਜ਼, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ, ਮਿਥ ਆਫ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ, ਅਨਿਲ ਸੀਲ, ਦ ਐਮਰਜੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਲੂਇਸ ਨੇਮੀਅਰ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਸੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਦੋ ਬੇਜਾਨ, ਖੋਖਲੇ, ਅਹਿਲ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਦਵੰਦ ਯੁੱਧ ਸੀ। ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੇਮੀਅਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੈਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਆਰੀਆਂ ਅਨਆਰੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੱਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਯੁੱਧ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨਿਲ ਸੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦਲਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਉਂ ਵੇਖਿਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੂਕਿਆਂ, ਗਦਰੀਆਂ, ਬੱਬਰਾਂ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਕੜੇ ਗਏ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਰਹੱਸ ਦਾ ਮਨਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਕਹਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਢਹਿਣ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਾਨਣੀ ਹੋਣ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੌੜ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬਜਰ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਨਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਬਰਤਾ ਨੰਗੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਵੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹੈਂਸਿਆਰੀਏ ਤੈਂ ਰੱਤ ਧੜੀ ਲਵਾਈ, ਤੂੰ ਮਾਸ ਖਾਏਂ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਉਂ ਬਕਰ ਕਸਾਈ। ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਤਣੀਆਂ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਤਾਂ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਮਾਨਵ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਬੰਦਦਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ। ਭਾਗ ਦੂਜਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਇਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। 1857 ਦਾ ਗਦਰ, 1885 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, 1903 ਤੋਂ 1908 ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲਹਿਰ, ਹੋਮ ਰੂਲ ਲਹਿਰ, ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ 1920 ਤੋਂ 21, ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ 1930 ਤੋਂ 32, ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ 1942 ਆਦਿ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਤ ਜਿੰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰ ਲਓ, 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਹਨ ਚੰਦ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕੇਸਰੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਲ ਗਦਰ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਜਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਵੰਡ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 3 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚੀ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 1947 ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਲ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 50 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17 ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 50ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਛਿਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1947 ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਫਿਰਕੂ ਖਿਚਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਟਨਾ ਮੂੰਹੀ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਵੀਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹੋਵੇ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਆਸਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨੀਤਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦੋਗਲਾਪਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੱਚ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗਵਰਨਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਪੈਟਨ ਨੂੰ ਬਸ ਲੱਤ ਮਾਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿਆਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਨ। 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ। ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਅਮਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 1858 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਣੋਂ ਫੁੱਲਣੋਂ ਰੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪੜਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਿਵਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਮਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਲੀ ਜਹੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਛੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੋ ਆਮ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਈਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਗਿਣੀ ਮੀਠੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਉੱਤੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ A.G. ਨੂਰਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨੂਰਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੋਮ ਮੈਂਬਰ ਸਰ ਹਰਬਰਟ ਐਮਰਸਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ 20, 1931 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਐਮਰਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ D.P. ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ 1970 ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾ ਝੂਠ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀਏ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਾਲੀ ਦੀ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ, ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੌਣੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਵੇ। ਲੀਡਰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਫਰੇਬ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਕਤਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਡਿੱਠਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਤੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਖਹਿੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਲਾਹੀ ਜਾਓ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਜੋ ਅਜੇ ਤੀਕ ਸੁਲਝਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਰਹੱਸ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਸਰਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਨਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਵੈਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਠੁਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਟਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ 7 ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਰਮੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਵਚ ਪਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਖੂੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਛੱਟ ਨੂੰ ਸਹੇੜਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਸਮਝ ਕੇ 1000 ਸਾਲ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਨਵ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਖੇਰਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਸਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਖਿਆਲ 1901 ਤੋਂ ਹੀ ਪਣਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। 1909 ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿੰਟੋ ਮੋਰਲੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਨੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਸਤ 1917 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਡਵਿਨ ਮੋਂਟਾਗੂ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹਿੰਦ ਚੇਮਜ਼ ਫੋਰਡ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਰਪਟ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ 1919 ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਦੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਹੇਠ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜੋ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਾਇਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਫਰਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ।
ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਜੂਨ 1930 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਪਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਪਟ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪਾਏ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਪਟ 1935 ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਆਖਰ 1950 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਰਪਟ ਕਾਰਨ ਬਰਮਾ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਦੀਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ P.E. ਰੌਬਰਟਸ ਇਸ ਰਪਟ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੀਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੇਮ ਸਾਈਮਨ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਲੈਮੈਂਟ ਐਟਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਖਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਖਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਥੋ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਪਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1917 ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਪਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹੋ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। 1928 ਤੋਂ 29 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਈਮਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਬਾਈਕਾਟ ਇਤਿਆਦਿ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਰਸ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੰਬਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਠੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਹਦ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ 1932 ਦੀ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰੰਤੂ 1927 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਕਨਹੈਡ, ਇਰਵਿਨ ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ, ਛੜਯੰਤਰਾਂ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ ਸੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ। ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਰਪਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪੂਨਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 1945 ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ 1946 ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਨੁਸਾਰ 1928 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਨ ਬਿਨ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਪਟ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਖਾਂਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੱਲਣ ਵਰਗਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਭੂਲ ਭੁਲੱਈਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 198 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।